very auspicious moment of Gujarat University and the Government of Gujarat Education Department meeting together with the Heartfulness Institute. We have with us Pujya Daji Kamlesh Patel ji, who is the president of Sri Ramchandra Mission and the founder of Heartfulness Institute, and hosting today the Government of Gujarat Education Ministry, Honorable Minister Ji Shri Bhupendra Singh Chudasama, who is joining us from Gujarat to bless this occasion, which is going to herald the collaboration of working in the direction of creating an Adhyatmik Gujarat, a Naitik Gujarat. With this huge effort and initiative being launched in Gujarat, we have with us Sri Himanshu Pandya, the Vice Chancellor of Gujarat University, joined by Sri Patish Bhavsarji, the Pro-Vice Chancellor of Gujarat University, and Professor Bhartiben Pathak, Director of the School of Commerce. To begin, I would invite our Honorable Minister, Sri Bhupendra Singh Chudasama ji, to please address the thousands and thousands and lakhs of students who are part of the Gujarat University, reminding you that Sri Kamlesh Patel ji is himself an alumni of this prestigious university, the oldest and the first of its kind in the state of Gujarat. So, we shall now hear from our Honorable Minister for Education. चुडासमा जी, नमस्कार, आपका स्वागत है. સર, આજે આપણે ગુજરાત માટે જ we are doing this program. So, વાતો આપણે ગુજરાતીમાં જ કરશું અને આપણા બધા જે શિક્ષકો અને જે શિષ્યો આજે સાંભળી રહ્યા છે આપણને, તે લોકોને આપણે એજ્યુકેશન અને આધ્યાત્મિકતાને કેવી રીતે સાથે આપણે જોડીએ તે વિશે વાત કરશું. સર, આપ ઘણા વર્ષોથી ગુજરાતને માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છે as a very prominent leader. You have served for years in Gujarat as cabinet minister for agriculture, taking care of several projects, and now today leading as the Minister for Education. It's a crucial role, especially in the face of the new education policy. So, sir, please address us. અને તો કેવું જ બહુ જરૂરી છે, સર, કે તમે અમને હાર્ટફુલનેસ સંસ્થાને છેલ્લા કેટલાય વર્ષથી ગુજરાતમાં જે રીતે આવકાર્યા છે અને અમને જે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આપી છે સર્વિસ માટેની, તેના લીધે અમે ખૂબ જ આભારી છીએ. અને એની વિશે થોડું આપણે પછી જોઈશું. અને વેલકમ સર, અને પ્લીઝ એડ્રેસ અસ ફોર ટુડેઝ સેશન. પૂજ્ય કમલેશભાઈ, ભાઈ હિમાંશુભાઈ, બહેન અંજુબેન, शिषपालजी, जगदीश भाई, जुड़े हुए सभी महानुभाव और मैं अपने टीचर्स को, शिक्षक को अपने परिवार मानकर उद्बोधन करता हूं. ऐसे मेरे सभी परिवार के सदस्य, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं हार्टफुलनेस पूज्य कमलेश जी नोन एज दाजी और हिमांशु भाई को
इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। न सिर्फ बधाई बल्कि आभार भी व्यक्त करता हूं। और आज नए साल का दूसरा दिन है। आप सबको नए साल की भी बधाई। ईश्वर को प्रार्थना करता हूं कि जैसे 2020 में कोरोना महामारी 21 में जल्दी से वो खत्म हो जाए और सभी क्षेत्र में जैसे हम 19 में काम कर रहे थे वैसे ही हमारा काम शुरू हो जाए। मुझे लगता है शुरू करने के लिए ये हार्टफुलनेस, अध्यात्म, मॉरलिटी, शिक्षा में संस्कार, ये सब जरूरी है। अनुभव से मालूम पड़ता है कि जब शिक्षा कम थी तब समाज में संस्कार ज्यादा थे। सुबह उठकर माँ बाप को पैर छूना, भगवान की पूजा करना, बड़ों को, गुरु को सम्मान देना, ये सब जब शिक्षा कम थी तब ये ज्यादा था। संयुक्त कुटुंब था। आज शिक्षा बढ़ी है लेकिन हम दिख रहे हैं, हम अनुभव कर रहे हैं कि समाज में से संस्कार अदृश्य हो रहे हैं। जैसे घर में या पब्लिक में माँ बाप को प्रणाम करना, गुरु को प्रणाम करना आजकल के युवा को शर्म आती है। ये कैसे होगा, कैसे? उसकी पूर्ति करने के लिए क्या करना है, फिर से समय लाने के लिए क्या करना है? जो हम आज कर रहे हैं वही हमें करना है। मेरा सामाजिक और राजकीय जीवन बहुत लंबा है। ये अनुभव से मैं कह सकता हूं कि संस्कार का भी सातत्य होना चाहिए। कोई एक कार्यक्रम से, कोई एक वक्तव्य से, कोई एक डिबेट से अच्छी बात की असर थोड़े समय के लिए ही रहती है, लेकिन बार बार ये सातत्यपूर्ण शिक्षा से ही हो सकता है। वो शिक्षा मंत्री के नाते मैं मानता हूं। इसीलिए मैं अपने प्राथमिक शिक्षक उनको बार बार कहता हूं कि व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण करने की जिम्मेवारी आपकी है। आप भगवान का आभार मानो, माँ बाप का आभार मानो, सरकार का भी आभार मानो कि आपको एक जिम्मेवारी मिली है। कोई मकान बनाता है, कोई कैनाल बनाता है, कोई फर्नीचर बनाता है, लेकिन आपको ये सब बनाने वाले को बनाना है। ईश्वर ने आपको कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है और ये काम आप कर रहे हैं। ये सब काम करने के लिए अध्यात्म, मोरालिटी, नैतिकता, ये सब चाहिए। मैं कभी कभी लाइट टोन में कहता हूं कि ये मोरालिटी का कोई इंजेक्शन तो नहीं होता भैया। ये अध्यात्म
आदमी बनाना है तो कोई गोली तो नहीं होती, सिर्फ ऐसा वातावरण का निर्माण हम सबको मिलकर करना है। और गुजरात में हमने किया भी है, करते भी है और सफल भी हुए हैं। छोटे बच्चे से लेकर वो बोर्ड की परीक्षा दे, यूनिवर्सिटी में आए, आगे भी जाए, तो हमारे सिलेबस में, करिकुलम में जो है, मैं अपने टीचर्स को हमेशा बोलता हूं कि आप क्या बोलते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, ये सबकी असर छोटे बच्चों पे पड़ती है। उनका रोल मॉडल कोई होता है तो टीचर होता है, क्योंकि ज्यादा समय बच्चा माँ बाप के साथ नहीं रहता, मेरे साथ रहता है। इसलिए शिक्षक को और जो क्षेत्र में काम करते हैं उससे थोड़ा हटकर अपना जीवन बनाना चाहिए। ये केयरफुली भी होना चाहिए, और इसके लिए आप जैसे पवित्र पुरुष के जरिए सातत्यपूर्ण, आज हुआ तो फिर 15 दिन के बाद, फिर 15 दिन के बाद, फिर हफ्ते के बाद कोई साहित्य, तो मुझे लगता है कि नीचे से ऊपर तक ही जाता है, नीचे से ऊपर तक, और ऊपर से फिर नीचे तक आता है। उसका ध्यान कौन रखेगा कि नीचे से ऊपर तक अच्छा गया है कि ठीक गया है क्या, और फिर ऊपर से नीचे आता है तो वो भी ठीक से आता है कि नहीं आता है। ये संस्कार का स्वभाव है, और ये संस्कार अध्यात्म से ही आता है। मैं क्या देता हूं ये मेरी फर्ज है, मैं क्या मांगता हूं, मुझे क्या लेना है, वो मेरा अधिकार है। संस्कार कम होने से आज फर्ज कम होती जा रही है, अधिकार ज्यादा हो रहा है। ये सब समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत चिंताजनक है। इसके लिए ऐसे कार्यक्रम मुझे लगता है कि बहुत बहुत जैसे हार्टफुलनेस है, वैसे यूजफुल भी है। हिमांशु भाई ने मुझे बताया कि आप जहां पर भी हो, जब मैंने बताया था तो मैं गांधीनगर में ही था, मगर हमारे अभी लोकल बॉडीज के जो चुनाव, इसीलिए मुझे प्रवास में यहाँ राजकोट आना पड़ा है। और मेरी दिलचस्पी है, मैं मानता हूं, इसलिए मैं पूरा समय आपके साथ रहने वाला हूं। जो मुझ में कमी खामी है वो दुरुस्त करना भी मैं भी चाहता हूं, कि मैं एज बीइंग अ हेड ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट इन द स्टेट, आपके द्वारा, विद्वान वक्ताओं के द्वारा आज हमें भी मार्गदर्शन मिलेगा, और उसके जरिए हम नीचे तक आपकी बात भी पहुंचाएंगे। वैसे गुजरात में हमारा एक बाइसेक का एक अच्छा काम चल रहा है। इसके जरिए पिछले 6-7 साल से, इट इज ओनली फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं इनिशिएटिव लेकर के आप जैसे शिक्षाविद, आप जैसे आध्यात्मिक गुरु,
साहित्यकार, लोक साहित्यकार, मैं सभी को बुलाता हूँ। और सामने टीचर्स भी होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, बड़े विद्यार्थी भी होते हैं। हमारा प्रयास रहता है, मगर इस काम का कोई अंत नहीं होता है। जितना भी करो करना पड़ता है। आज हिमांशु भाई को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि खुद ने इनिशिएटिव। अंत में मैं पूज्य दाजी को मेरा प्रणाम। आपके आशीर्वाद हमको मिले, न सिर्फ आशीर्वाद बल्कि हमको मार्गदर्शन भी मिले। तो हम सब मिलकर के गुजरात में आदरणीय नरेंद्र भाई के मार्गदर्शन में, विजय भाई के नेतृत्व में आज हमने सभी क्षेत्रों में सभी वर्गों के लिए संतोषकारक काम किया है। इसमें भी कुछ कमी रहेगी होगी, ऐसा मैं मानता हूं। हम ईश्वर तो नहीं है, भगवान तो नहीं है। खुले मन से आप जैसे महानुभाव के मार्गदर्शन मिलने के बाद कुछ भी करना है हम अवश्य करेंगे। फिर से आपको बहुत बहुत प्रणाम और नमस्कार और आभार व्यक्त करता हूं कि आज मार्गदर्शन करने के लिए आप हमारे बीच पधारे हैं। जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात। ચુડાસમા સરજી, ઘણો ઘણો આભાર. તમે જે રીતે સમજાવ્યું અને તમે જે રીતે નૈતિકતાની વાત કરી અને આધ્યાત્મિકતાની વાત કરી અને જે રીતે તમે સપોર્ટ આપો છો ગુજરાતમાં, એ બહુ મોટી વાત છે સર. અને આજે લેટ અસ ઇન્વાઇટ હવે દાજી, જે આપણી સાથે નૈતિકતા, આધ્યાત્મ કેવી રીતે લાવી શકાય એના પર વાત કરશે અને આપણને માર્ગદર્શન આપશે. સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા સર એક introduction, let us have a look at. So we have a short video to play and then we will have the wonderful address by revered Daji. So let's please have a look at the short clips to present Daji to our university and Gujarat. I think the craving that we all carry is from the very beginning itself. The moment the world, the universe was created, that craving is embedded. I was fascinated by Gospel of Sri Ramakrishna Paramahansa. Each time I read Ramakrishna's Gospel, I would cry like a child. This attitude was there from very early age. But I had no solution until I came at the feet of Ramchandra of Shahjahanpur. Through meditation, we try to integrate various ideas, various cultures beyond religions, without forcing any dogmas.
please don't trust me when it comes to fundamental things like this. Have a scientific approach. Look at it with a lot of skepticism. In the beginning, you must dissect it, you must analyze it. Let's plant some seeds of peace and harmony. When humanity's consciousness will change, there will be willingly inviting different level of consciousness, and when there is a critical mass or egregore reached, then the course of humanity will change altogether. So, to give a brief introduction about Daji, Shri Kamlesh Patel ji, who is known lovingly to millions of yoga seekers around the world as Daji, was born in our own Gujarat in 1956. His journey started with heartfulness. He was still a student in Pharmacy College, LM Pharmacy College in Ahmedabad. And later on also, when he moved to the US, most dedicatedly he followed and practiced his path of yoga and meditation under his Guruji, Sri Ramchandra ji of Shahjahanpur. Today, after years of spending time in the US building a very successful pharmacy business and coming back to India to be amongst us, he is the president of Sri Ramchandra Mission, the fourth in the century-old lineage of gurus. He is the founder of the Heartfulness Institute worldwide. And Daji provides help, support to millions of seekers from over 150 countries. He has always been one to push scientific methodology to back a practical approach based on experience towards meditation and yoga. His mastery in this field and the way he supports people has been most prominent, especially with the youth. You know, students, faculty from so many colleges across India, schools, come and spend time learning from him. He often says that you are the experimenter, the experiment and the outcome. The laboratory is your heart. Daji has authored so many bestsellers, which are, for example, The Heartfulness Way, Designing Destiny. I would like to also mention that Daji is the honored member of the Governing Council of the Yoga Masters of Indian Yoga Association and the Steering Committee of the Yoga Certification Board of India, where the Ramchandra Mission has been announced as one of the few leading yoga institutions under the Ministry of Ayush, India. Daji, please address us. My hearty pranams, હૃદયપૂર્વક બહુ જ કડકડો થઈને પ્રણામ કરું છું સાહેબ ભૂપેન્દ્રજી સિંહ ચુડાસમા, our education minister, Gujarat State. Honorable Vice Chancellor of Gujarat University, Professor Dr. Sri Himanshu Vyas. Chairman, Gujarat Yoga Board and State Prabhari, Coordinator of Patanjali Pit, Sri Shishpal Rajput ji. Pro Vice Chancellor, Gujarat University, Dr. Sri Jagdish Bhavsar. Director, Seth Damodar Das College of Commerce, Professor Dr. Bharti Pathak. આજે આપણો ધ્યેય રાખ્યો છે ઓનરેબલ એજ્યુકેશન મિનિસ્ટર શ્રી ચુડાસમાજીને, આધ્યાત્મિક ગુજરાત. ધ્યેય તો માઇન્ડમાં લાગી ગયો, હૃદયમાં પણ આપણે છૂ ગયો, પરંતુ એને પ્રાપ્ત કેવી રીતના કરીશું, એને એચીવ કેવી રીતના કરીશું, પ્રાપ્તિ કરવી એ બીજી વાત છે. આધ્યાત્મિકતા નો બેઝ એક
શ્રદ્ધાથી શરૂ થાય છે. શ્રદ્ધા, જો શ્રદ્ધા ના હોય તો આગળ બીજું સ્ટેપ જ ના આવી શકે. તો આ શ્રદ્ધા લાવવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? ખાસ કરીને આજના યંગસ્ટર્સ, અને યંગસ્ટર બી શું, એડલ્ટ્સ ઓફ 40 years, 50 years, 60 years, અને ગરડા લોકોને બી આપણે પૂછીએ કે તમે ઈશ્વરમાં માનો છો, તો એ લોકો ફટાક દઈને જવાબ આપે છે કે હા, હું માનું છું. પણ તમે કેમ માનો છો એવું પૂછીએ આપણે, તો એ લોકો શું કહે? મારા બાએ કહ્યું મને, મારા બાપુજીએ આવું કહ્યું, મારા વડીલો આવું કહે છે, આપણા શાસ્ત્રો એવું કહે છે, એટલે હું માનું છું. પણ તમે શું કહો છો? જ્યારે આવા મુદ્દતના સવાલ આપણે પૂછીએ છીએ ત્યારે આપણા જવાબ નથી મળતા. અને ખાસ કરીને આપણા જ્યારે બાળકો ને યંગસ્ટર્સ આપણને પૂછે છે કે ખરેખર ઈશ્વર છે? આપણે બોલી તો દઈએ છીએ કે હા ઈશ્વર છે, પણ આગળ જે ઇન્ક્વાયરી કરે છે બાળકો, એનો આગળ જવાબ નથી મળતો. એને આપણે દેખીએ કેવી રીતના, અનુભવીએ કેવી રીતના? આપણે જાતે જ અનુભવ ના કર્યો હોય તો એને કેવી રીતના અનુભવ કરવાનો છે? તો જ્યારે આપણે જવાબ આપવામાં, શ્રદ્ધા ડેવલપ કરવામાં પાછા પડીએ છીએ ત્યારે એ લોકોની શ્રદ્ધા બનતી નથી, અને શ્રદ્ધા વગરનું જીવન વિવેકહીન બની જાય છે. યોગ સાધનાનું પહેલું પગથિયું છે વિવેક. સાધના ચતુષ્ટયા, એમાં 4 સ્ટેપ્સ છે. વેરી ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ વિવેક. વિવેકનો મતલબ શું? એટલું આપણા હૃદયથી જાણી જોઈએ કે સાચું શું, ખોટું શું, મારે શું કરવું જોઈએ, મારે શું નહીં કરવું જોઈએ. હર પલ, હર ક્ષણ પર મારું હૃદય મને ગાઈડન્સ આપવા તૈયાર હોવું જોઈએ કે આ કરાય, આ ના કરાય, આ યોગ્ય છે, આ અયોગ્ય છે. અને હૃદય જ્યારે જાણી લે છે કે આ અયોગ્ય છે, તો એને ન કરવાની તાકાત, ન કરવાની હિંમત અંદરથી જ પ્રોત્સાહિત થાય છે. પણ જ્યારે આ ગાઈડન્સ અંદરથી મળતું નથી, ભલે ને માતા પિતા કે ગુરુજી કે આવું ના કરતો. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન બી દુર્યોધનને સમજાવીને પછી આખીરમાં તો મહાભારત જ કરવું પડ્યું. ભગવાન બી હારી જાય છે આ બાબતમાં. જ્યાં સુધી માણસ પોતાના મનથી નક્કી નથી કરતો કે આ સાચું ને આ ખોટું, એને હકીકત પૂર્વક હૃદયથી જ્યારે છું જાય છે કે હા આ સાચું છે, આ ખોટું છે, ત્યારે જ એ હિંમતથી, ઉત્સાહથી કામ કરી શકે છે. તો આપણી 1 નંબર 1 ફરજ છે શ્રદ્ધા ડેવલપ કરવાની. અને બીજી ફરજ છે એ લોકોમાં એટલો ઉત્સાહ પેદા થાય, ઉત્સાહ એ લોકોને ગાઈડ કરે અને પ્રોત્સાહન આપી શકે છે. બહારથી જે પ્રોત્સાહન આવે છે એ બહુ ટેમ્પરરી હોય છે. બહારથી જે નોલેજ આવે છે બહુ ટેમ્પરરી હોય છે, ક્ષણિક હોય છે. તેમ ચુડાસમા સાહેબે સમજાયું, જ્ઞાન ગમે ત્યાંથી મળી શકે છે. જ્ઞાન હોય પણ કેરેક્ટર નહીં હોય, જ્ઞાન હોય પણ વિવેક શક્તિ ના હોય, એ બધું જુઠ્ઠું પડી જાય, પથ્થર જેમને થઈ જાય છે. આજના સ્ટુડન્ટ્સ, એ લોકોને પ્રોફેસર્સની જરૂર નથી હોતી. બધું જેટલું બી નોલેજ હોય એ પ્રોફેસર કરતા બી દે કેન ડાઉનલોડ ફ્રોમ ગૂગલ. મેની અધર વેબસાઇટ્સ આર અવેલેબલ કે જ્યાંથી એ શીખી શકતા હોય છે. આખું નોલેજ ક્ષેત્ર બદલાઈ રહ્યું છે. જ્યારે અમે અહીંયા કાન્હા શાંતિવનમાં એક એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો કે ધોરણ આપણે 6th ગ્રેડ કે 7th ગ્રેડ કે 10th ગ્રેડમાં 30 બાળકો હોય, 6 સબ્જેક્ટ હોય, અને દરેક સબ્જેક્ટમાં 10 ચેપ્ટર હોય, તો 10 times 6, 60 ચેપ્ટર્સ થઈ ગયા. 30 બાળકો છે. આપણે એમ લોકોને પહેલાથી જ કહી દેવાનું કે તમે 2 ચેપ્ટર તૈયાર કરીને આખા ક્લાસને શીખવાડો.
જ્યારે બાળકો તૈયાર કરીને આખા ક્લાસને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે, એ ટીચર્સ કરતા પણ ઘણી સારી રીતના શીખવાડી શકે છે. ટીચર્સનો રોલ તેઓ શું થઈ ગયો હતો? ટીચર્સ આટલું જ કહે છે કે આ વેબસાઇટ પર જા, આ જો, આ નહીં જોવાનું, આનો એક્સપેરિમેન્ટ કર. એટલે જ્યારે આપણે બાળકોમાં એક જાતનો રસ જગાડીએ, ઇન્ટરેસ્ટ જગાડ્યા પછી ઓબ્ઝર્વેશન કરવાની આપણે એમ લોકોને પ્રોત્સાહિત કરીએ કે જો તું ઓબ્ઝર્વ કર. આ જો બે વસ્તુ મળી ગઈ ને તો પછી આપણું કામ થઈ ગયું. જ્યારે ઈશ્વરની બી વાત આવે છે, પ્રભુની વિશે આપણે વાત કરીએ, ફંડામેન્ટલ ક્વેશ્ચન દરેક બાળકોને આ જ હોય છે કે ઈશ્વર છે, સાક્ષાત્કાર કેવી રીતના થાય? અર્જુન પણ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જયારે વિશ્વરૂપ દર્શન કરાયું, બિચારો ગભરાઈ ગયેલો. પ્લીઝ કમ બેક, તમારું જે અસલી આપણી જે મૈત્રી સ્વભાવથી તમે મારી સાથે ફરતા એ રૂપમાં આવી જાઓ. આવી ગયા પછી અર્જુન ફંડામેન્ટલ ક્વેશ્ચન પૂછે છે કે હે પ્રભુ, તમે મને વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડ્યું, પરંતુ આમ જનતા, આમ લોકો તમારો અનુભવ કેવી રીતના કરી શકે, તમારા દર્શન કેવી રીતના કરી શકે? ગીતાનો સારાંશ મને એક જ સેન્ટેન્સમાં દેખાય છે, હૃદય મેં પશ્યસી, તું મને તારા હૃદયમાં જો. એમ જ આપણને ઈશ્વરનો આભાસ થશે. અને હૃદય મીન્સ પ્રેમ, ઈશ્વર મીન્સ પ્રેમ. એ પ્રેમ જગાડવાનો છે. આપણે વાતો કરવાથી નહીં થાય. આપણે જ્યારે કોઈને અનુભવ કરાવી શકીશું તો એ પરમનન્ટ રહેશે, હંમેશા માટે રહેશે. ઘણી વાર આપણે લોકોને હસવાનું આવે છે. જ્યારે હું નાનો હતો ત્યારે મારા ગામમાંથી લોકો પંચધામની યાત્રા કરવા જતા, તો એ લોકોને બડા આધ્યાત્મિક રિચ્યુઅલ્સ કે ધાર્મિક રિચ્યુઅલ્સ થી એ લોકોની પૂજા કરીને વિદાય કરતા, અને પૂજા કરીને એ લોકોને ગામમાં એનું આગમન પણ કરતા. અને એ લોકો જ્યારે એમની યાત્રાનો અનુભવ આપને કહેતા, આ ખાધું, પેલું ખાધું, આ ભગવાનના ત્યાં આવા પથ્થર હતા, આ ભગવાનને ત્યાં આટલા પગથિયા હતા, આ ભગવાનના આટલા પેલા અલગ અલગ ટાઈપના ભૌતિક રૂપના. પણ તમે શું અનુભવ કર્યો? જ્યારે આવા ફંડામેન્ટલ આપણે ક્વેશ્ચન પૂછીએ તો લોકોનું મોઢું બંધ થઈ જતું હોય. અનુભવ વગરનું જ્ઞાન જૂઠું, હાફ બી ના કહી શકીએ આપણે. જેવી રીતના આપણે કરન્સી જે છે, ઇન્ટરનેશનલ કરન્સી, એ કેમ બદલાયા કરતી છે? હમણાં 75 રૂપિયા થઈ ગયા $1ના, રાઈટ? જ્યારે હું યુએસ ગયેલો ત્યારે $8 હતા. Fluctuation before 70s was depending upon gold standard. હવે ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ નથી રહ્યો. દરેક કન્ટ્રીઝની સિક્યુરિટી કેવી છે, રિસોર્સિસ કેવા છે, તો બેઝડ ઓન ધ બેકિંગ ધ કરન્સી ચેન્જીસ. ગોલ્ડ બેકિંગ ના હોય તો કરન્સી ડિવેલ્યુએટ થાય. તો એ જ રીતના આપણું જ્ઞાન તો છે, પણ જ્ઞાન અનુભવ વગર રૂઠું થઈ જાય, જૂઠું થઈ જાય, એમાં કઈ મજા ના આવે છે. જ્યારે યંગસ્ટર્સ ને આપણે યુવા લોકોને જ્યારે અનુભવ કરાવીએ આપણે, ત્યારે એ લોકો માનશે કે હા, સાચે ઈશ્વર છે. જ્યારે લોકો જૂઠું બોલે, કંઈક ગંદી વાત કરે, જે અયોગ્ય શબ્દો વાપરે, ત્યારે એ લોકોને જ્યારે ઇલેક્ટ્રિક ઝટકો લાગતો હોય ને, એ પ્રમાણેનું અંદરથી, હૃદયમાંથી, અંતરાત્મા ધ્રુજી જાય, ત્યારે જ એ લોકોને ખબર પડે કે આવું મારે નથી કરવાનું. તો યોગ સાધના એવી રીતના આપણે કરાવવી જોઈએ યુથને, સ્પેશિયલી, કે એ લોકોને અનુભવ થાય, અને પોતાના અનુભવ પરથી જ એ લોકોની શ્રદ્ધા ડેવલપ થાય. અને જ્યારે શ્રદ્ધા અનુભવથી ડેવલપ થાય તો પછી ગમે તેટલી જીવન દરમિયાન કેલામિટી જાય, દુઃખ આવી જાય, તો બી નરસિંહ મહેતાની જેમ ગાતો જ રહે કે ભલે ને દુઃખ આવે, સુખ દુઃખ
મનની સાથે વિણાયેલા છે કે ઘટ સાથે રે ઘડિયા, તાળિયા તે કોઈના નવતળે રઘુનાથ ન જડ્યા છે. એ હકીકતમાં જયારે આપણે અનુભવ થઈ જાય છે ત્યારે સુખની બી અસર નહીં થાય, દુઃખની બી અસર નહીં થાય. સુખથી આપણે ઉભરાઈ નહીં જઈએ ને દુઃખથી હેરાન બી નહીં થઈએ. એ સ્થિત પ્રજ્ઞ સ્થિતિ જે લોર્ડ કૃષ્ણ ભગવાન આપણને સમજાવે છે એ ધ્યાનની પ્રક્રિયાથી જ આવશે. અષ્ટાંગ યોગમાં બતાવે છે યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ. અને ઘણા લોકો સ્ટેપ વાઇઝ જતા હોય છે. યમ કરો, નિયમ કરો. જો તમે સ્ટેપ કરવા જશો તો બધું ભટકાઈ જશો. પરંતુ જ્યારે આપણે ધ્યાનથી શરૂ કરીએ અને ધ્યાનમાં એવા અનુભવ થાય, હૃદય સફાઈ થઈ જાય, હૃદય પવિત્ર થઈ જાય, તો ઓટોમેટિકલી ઈશ્વર આપણને ઢૂંઢતા આવે છે. આપણને ઈશ્વર તરફ દોડવાની કઈ જરૂર નથી હોતી. ઈશ્વર ખુદ આવા હૃદયોને ઢૂંઢતા આવતા હોય છે. અને આપણા ગુજરાતીમાં એક બહુ મસ્ત ભજન છે કે હે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને કહેતા હોય છે કે હે કિશન, તું એક વાર મારા ઘેર આવી જા, હું તને તારું વૈકુંઠ બી ભૂલાવી દઈશ. એ ક્યારે બની શકે કે જ્યારે આપણું હૃદય એટલું પવિત્ર થઈ જાય, આપણા આચરણો એટલા પવિત્ર થઈ જાય. આ હકીકત બની શકે છે જો આપણે પેરેન્ટ્સના કોઓપરેશનથી એજ્યુકેશન 8 વર્ષ સુધી, બાળકના 8 વર્ષ સુધીમાં ટ્રેનિંગ આપીએ, 8 વર્ષ સુધી, પછી આપને આપ જ એ લોકો એ પ્રમાણે જેવી રીતના બળદનું ગાડું ચાલતું હોય ને રસ્તો બની જતો હોય, 8 વર્ષની અંદર એ લોકોનો રસ્તો તૈયાર થઈ જતો હોય છે. 8 વર્ષ પછી આપણે ગમે એટલી કોશિશ કરીએ ને ઉપર ચલ્લી જ અસર પડે છે. સાયકોલોજિસ્ટ, પીડિયાટ્રિશિયન્સ, ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ, આ બધાની રિસર્ચ કહે છે અને આપણા વર્ષોનો અનુભવ બી એવું કહે છે કે માતા પિતાની અસર, વડીલોની અસર, કુટુંબની ઓવરઓલ અસર 8 વર્ષ સુધી પરમેનન્ટ. પછી એ લોકોનું જ્યારે મન બીજી વસ્તુઓથી ઇન્ફ્લુઅન્સ થવા માંડે છે, ટીવી છે, ફોન્સ છે. આપણે સમજવું જોઈએ કે બાળકને ફોન ના અપાય તો બી બાળકને ચૂપ કરવા માટે ફોન આપી દેતા હોય છે લોકો. એ બહુ જ ખરાબમાં ખરાબ વસ્તુ કરી રહ્યા છે આપણે. એક એક્ઝામ્પલ આપું કે દરેક સ્કૂલમાં આપણે પ્રયોગ કરવા જેવો છે. 4 રકાબીમાં મગ મૂકો, એક સ્પૂન ભરીને મગ, 2 સ્પૂન ભરીને ચમચીથી પાણી ભરો. એકને ટેલિફોન પાસે મૂકી રાખો, આપણા મોબાઈલ ફોન. બીજાને વાઈફાઈ સ્ટેશન છે ત્યાં મૂકો. ત્રીજાને આપણી પૂજા રૂમમાં મૂકો અને ચોથું જસ્ટ કંટ્રોલ રેગ્યુલર રૂમમાં મૂકો. અને અઠવાડિયા પછી એની ગ્રોથ જોજો, કેટલા એ મગના ફણકા ફૂલ્યા છે કે નહીં, કેવી એ રીતના જોજો. એનો કલર જ તમને કહી દેશે કે વાઈફાઈની અસર બહુ જ ખરાબ હોય છે. જ્યારે ફોન ચાલુ હોય નાવ એન્ડ ધેન, એ જ્યારે આપણે મગના આપણે જે વેડા કરીએ છીએ એ બી પીળા થઈ જતા હોય છે. જ્યારે જે પૂજા રૂમમાં આપણે જે મૂકેલા છે મગ, એની ગ્રોથ એકદમ ગ્રીન હશે, એકદમ હળીભળી હશે. એનો મિનિંગ શું થયો? આપણે બાળકોને જ કહેવાનું કે જો દીકરા, આપણે ફોન પાસે મૂકીએ તો મગના વેડા થાય નહીં, પીળા પડી જાય. ફોન પાસે કે વાઈફાઈ પાસે મૂકીએ તો એની બહુ ખરાબ અસર થતી હોય છે. જ્યારે પૂજા રૂમમાં મૂકીએ ત્યારે એની ગ્રોથ બહુ સૌથી વધારે થાય. આ પ્રયોગ કરવા જેવો છે. અને જ્યારે એ લોકો કરશે અને પોતાની આંખથી જ જોશે કે ફોનથી દૂર રહીએ તો સારું. એ લોકોને જ્યારથી ખબર પડી જાય કે એ મારી ગ્રોથમાં, મારી ફિઝિકલ ગ્રોથમાં અવરોધ કરે છે, અવરોધ પણ નહીં, નુકસાન પણ કરે છે,
તો ફોન પકડવાની બી તમને બીક લાગશે કે આને પકડું કે ના પકડું. બીજો એક્સપેરિમેન્ટ તમને કહું કે જે મેં ખુદ મેં જોયેલો છે. પેલો બી મેં ઘણા બાળકો પાસે કરાયો છે, એટલે એનો બી મને ડાયરેક્ટ અનુભવ છે. બીજો અનુભવ છે કે જ્યારે આપણે માઇક્રોસ્કોપની અંદર આપણું બ્લડ સેમ્પલ જોતા હોઈએ છીએ, એક બ્લડ ટીપું લઈને માઇક્રોસ્કોપમાં મૂકીને જોવાનું, અને એને જ્યારે આપણે કોમ્પ્યુટર સાથે હુકઅપ કરીએ છીએ તો એની ઇમેજ કોમ્પ્યુટર સ્ક્રીન પર આવી જાય છે. ત્યારે શું થાય છે કે આફ્ટર 5 મિનિટ્સ ઓર સો આપણે WBC ની કોલોનીઝ બનતી દેખાય છે, અને જે વ્હાઇટ બ્લડ જે સેલ્સ છે, સફેદ WBCs, એ લોકો ઓલમોસ્ટ જાણે મળી ગયા હોય કે જેમાં જાન જ ના હોય, એકદમ ચૂપ થઈ જાય છે, એકદમ સ્થગિત થઈ જાય છે, એની મૂવમેન્ટ બંધ થઈ જતી હોય છે. પરંતુ જ્યારે આપણે ફોન નજીક લાવીએ વાઈફાઈ ઓન કરીને અને માઇક્રોસ્કોપ પાસે સ્લાઇડ પાસે એ ફોન મૂકી દઈએ તો બહુ ચમત્કારિક વસ્તુ થાય છે. પેલા WBC એકદમ જાણે કોઈ વોર્નિંગ મળી હોય કે હવે જાગો ભાઈ, લડાઈ શરૂ થવાની છે, એ રીતના ફટાફટ દે સ્ટાર્ટ મૂવિંગ. એની મૂવમેન્ટ એટલી બધી વધી જતી હોય છે કે આપણને આશ્ચર્ય થાય છે કે ખાલી ફોન મૂકવાથી WBC ની આટલી મૂવમેન્ટ કેમ વધી ગઈ. અને જ્યારે આપણે વિચાર કરીએ છીએ કે WBC નું કામ શું, ટુ પ્રોટેક્ટ અસ, આપણે રક્ષા કરવાનું અગેન્સ્ટ બેક્ટેરિયા એન્ડ વાયરસીસ. કોઈ બી જાતની થ્રેટ આપણને મહેસૂસ થાય ત્યારે WBC એકદમ એક્ટિવ થઈ જતા હોય છે. ફોન ખાલી મૂક્યો અને એકદમ એક્ટિવ થઈ ગયા જે ઓલમોસ્ટ ડેડ હતા, ટુ પ્રોટેક્ટ અસ. હવે જ્યારે સિગ્નલ ઓલ ધ ટાઈમ ચાલતા હોય, વાઈફાઈ ને 5G ને 4G ને બધા સ્ટેશન ઓલ ઓવર ગુજરાત, તો આપણા હેલ્થ ઉપર એની કેવી અસર થાય છે? બહુ જ ખરાબ અસર થતી હોય છે. એ બી આપણે બાળકોને સમજાવવા જેવું છે કે ભાઈ તારે તો જરૂર છે નહીં, તારે ફોન કરવાની શી જરૂર છે? તેમ છતાં એ લોકો ગેમ્સ માટે વાપરતા હોય છે. હા, અત્યારે આપણે ના છૂટકે કોમ્પ્યુટર્સનો ઉપયોગ કરવો પડતો હોય છે, ફોનનો બી ઉપયોગ કરવો પડતો હોય છે, કારણ કે હવે રિમોટ લર્નિંગ પેન્ડેમિકને કારણે આપણે કરવું પડે છે. પણ એડલ્ટ્સ એને ચાલુ કરીને એને હાથમાં પકડવું નહીં, કેટલો દૂર હોય એટલું રાખી શકીએ. પણ જ્યારે બાળકો જ માતા પિતાને જોવે છે કે મારા પપ્પા ને મારા મમ્મી ફોન લઈને જ સુઈ જાય છે, માથાને નીચે રાખે છે, તો આપણી હાલત શું થશે? તો આપણે એક એક્ઝામ્પલ બનવું પડશે. જો બાળકોને કંઈ બી શીખવાડવું હોય કે આ નહીં કરવાનું, તો પોતે તો નહીં કરવાનું, અથવા ના છૂટકે બી કરવું પડે તો એને સમજાવવાનું કે દીકરા મારે આ ના છૂટકે કરવું પડે છે. તો બાય બીંગ એન એક્ઝામ્પલ યુ કેન શો ઇટ ટુ ધેમ. આધ્યાત્મિક અનુભવ વાતો કરવાથી નહીં થાય, આપણે લોકોને ડાયરેક્ટ અનુભવ કરાવીએ. અને જ્યારે હૃદય એટલું પવિત્ર અને એકદમ કોન્શિયસ બની જતું હોય છે ત્યારે એ લોકોને ખબર પડે કે આ અમારે કરવું જોઈએ ને અમારે ન કરવું જોઈએ. વિવેક બુદ્ધિ જાગૃત થઈ જતી હોય છે. ધ્યાનથી આપણી વિવેક બુદ્ધિ એકદમ જાગૃત હોય છે. અને જ્યારે વિવેક બુદ્ધિ જાગૃત હોય, આપણે ભૂલો કરીશું, 2 વાર કરીશું, 3 વાર કરીશું, કેટલી વાર કરવાના છે? જ્યારે જાગૃત મન 2-3 વાર ભૂલ કરશે પછી બંધ થઈ જશે, ચાલો હવે નથી કરવું. કારણ કે જાગૃત મન અને ખોટું કામ બંને સાથે નહીં થઈ શકે. એનાથી તમારી ઊંઘ જ બગડી જાય. ઊંઘમાં બી તમને પછી વિચારો આવશે કે આ મેં કેમ કરી નાખ્યું. તો હૃદય ધીરે 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 પોતાની અસલિયત ની તરફ ચાલતું હોય છે અને સમાધિ ઓટોમેટિક થઈ જતી હોય છે. લોકો એમ છે કે સમાધિનો અવસર નથી મળતો. સમાધિનો અવસર છોડો, પહેલા આપણે ડિઝર્વિંગનેસ, આપણે હૃદયની પવિત્રતા તૈયાર કરીએ તો ભગવાન સુધતા આવશે આપણને. તો ભગવાન બી કહેશે કે મને મનુષ્યનો શું કહેવાય સાક્ષાત્કાર કરવો છે. પણ સાચો મનુષ્ય કોણ છે? જેનું મનસ કંટ્રોલમાં છે, સાચો મનુષ્ય. મેન, MAN, અને મનુષ્ય, બંને શબ્દો આપણા સંસ્કૃત વર્ડ મન થી સાથે જોડાયેલા છે. મન, મેન, મન, મનુષ્ય, જેનું મનસ રેગ્યુલેટેડ છે.
જેનું મનસ રેગ્યુલેટેડ છે એને હકીકતમાં માણસ કહી શકીએ આપણે છે. જેનું મન રેગ્યુલેટેડ નથી એ માણસ નથી. બીજી રીતના આપણે સમજાવીએ, જેમ ગીતામાં કહેવાય છે, ગીતા શું કહે છે ખાસ કરીને કે દરેકને સુખની આસક્તિ છે. સુખ કેવી રીતના પ્રાપ્ત કરવું, નાના જંતુથી મનુષ્ય સુધી બધાની ઈચ્છા હોય કે મારે સુખી રહેવું છે, ખુશ રહેવું જોઈએ છે. જ્યારે એક જાતની રેસ્ટલેસનેસ, તડપ, ઝઘડા બગડા આજુબાજુ અને અંદરથી ચાલતા હોય, સુખ મળી નહીં શકે. બધું હોય તો બી આ તડપને લીધે આપણને નહીં મળે. તડપને શાંત કેવી રીતના કરાય? જ્યારે એક તરફની હાર્મની હોય, એક તરફની અંદરથી શાંતિ હોય, પીસ. શાંતિ કેવી રીતના પ્રાપ્ત કરી શકવાના છે આપણે? કે જેનું મનન રૂપ થઈ શકે. અને મનન રૂપ મનને કરવા માટે એકાગ્રતાની ખાસ જરૂર છે. અને એકાગ્રતા મનની ક્યારે આવે? જ્યારે આપણે ધ્યાન કરીએ ત્યારે જ આવે. સો ધ્યાનથી એકાગ્રતાથી કોન્ટેમ્પ્લેટિવ માઇન્ડ જે મનન કરી શકે, અને મનનથી આપણે એકદમ શાંતિ તરફ પહોંચી શકીએ. જ્યાં શાંતિ છે ત્યાં સુખ ઓટોમેટિક આવી જશે. તો ધ્યાન અને સુખ, ધ્યાન વિવેક શક્તિ, ધ્યાન સાક્ષાત્કાર, એ આપણને સમાધિ તરફ લઈ જાય છે. અને આપણી જે અસલિયત હાલત છે, સમાધિનો મતલબ પણ ઘણા લોકો સમજી નથી શકતા. કારણ કે અનુભવ જ ના કર્યો હોય તો પછી શ્લોકો સંભળાઈને આપણને એ લોકોનું જ્ઞાન પ્રદર્શિત કરતા હોઈએ છે. અને જ્ઞાન જ્યારે મળી જાય છે ત્યારે એનાથી આપણને ખોટો સંતોષ થાય છે. ખોટો સંતોષ મિનિંગ જ્ઞાન આવી ગયું પણ અનુભવ ના થયો એનો ખોટો સંતોષ આવી જાય છે. પણ જ્યારે અનુભવ થઈ જાય કે યસ, આ શાંતિ છે, આ સમાધિ છે. સમાધિનો મતલબ ત્યારે જ ખબર પડશે જ્યારે આપણે અનુભવ કરીએ. એનો મતલબ શું? સમ આદિ. સમ પ્લસ આદિ. આપણે સંધિ છે સંસ્કૃતમાં, સમ પ્લસ આદિ. સમ એટલે જેવું હતું એવું, અને આદિ મીન્સ વિશ્વની શરૂઆત અથવા આખા યુનિવર્સ નું ક્રિએશન થતા પહેલાની જે હાલત હતી, આદિ, ઓરિજિનલ, બિફોર ધ ક્રિએશન જે હાલત હતી, બેલેન્સ્ડ સ્ટેટ, એ આપણને મળી જાય એને સમાધિ કહેવાય. સો ધ્યાનની પરાકાષ્ઠા, અષ્ટાંગ યોગની પરાકાષ્ઠા સમાધિ છે. સમાધિને પહેલાનું સ્ટેપ છે ધ્યાન. ધ્યાનથી આપણું હૃદય જાગૃત થઈ જતું હોય છે. યોગનું સંક્ષિપ્તમાં કહીએ તો આટલું જ છે. જાગૃત મન ધ્યાનથી, અને ધ્યાનથી સમાધિ. હાર્ટફુલનેસ સંસ્થા બધાને નિઃશુલ્ક, કોઈ બી ફી વગર આ જ્ઞાન, ખાલી જ્ઞાન જ નહીં પરંતુ અનુભવ પણ કરાવે છે. એવું નહીં કે તમને અનુભવ 10 વર્ષ પછી થશે કે તમારા મૃત્યુ પછી થશે. નો, અનુભવ હમણાં, હાલ. આપણામાં જો તડપ હોય કે યસ, હે પ્રભુ, મારે તમારો અનુભવ કરવો છે, તો એવી અનુભવ કરવા માટે એટલા બી તડપતા જ હોય છે. જેટલો ભક્ત, સાચો ભક્ત ઈશ્વર માટે તડપતો હોય છે, એનાથી બી ઘણા વધારે ઈશ્વર સાચા ભક્ત માટે તડપતા હોય છે. જ્યારે ઘણા વર્ષો પહેલાની વાત છે, મારા ગુરુજી ન્યુયોર્કમાં આવેલા, ત્યારે એક ભાઈ સત્સંગ પછી $50 આપ્યા એમને. તો ગુરુજી તો ચોંકી ગયા કે શું થયું, શા માટે? કે તમે મને ધ્યાન કરાયું, અનુભવ કરાયો. તો એમને કીધું ધીરે ધીરે આમ હાથ કે ભાઈ તું પૈસા પાછા લઈ લે. કે
તો તમે ક્યાં ફ્રીમાં આપો છો કે ગોડ કેન નોટ બી ચાર્જ કે ઈશ્વર કોઈ વેચાણ વાળી વસ્તુ નથી કે ગોડ ઇઝ નોટ ફોર સેલ. યદિ ગોડ સેલમાં હોતે તો તમે કેટલા પૈસા આપવાના હતા? અને જો તમે ગોડ ઈશ્વર જેવી વસ્તુ સેલમાં લઈ શકો તો તમારે ભગવાનની શી જરૂર? પણ આજે ઘણા યોગી લોકો જેના નામ લેવાની મને હિંમત નથી અને ઈચ્છા પણ નથી, આ ક્રિયા માટે આટલા પૈસા, પેલી ક્રિયા માટે આટલા પૈસા, આ પ્રમાણે શ્વાસ લેવાનું શીખવાડીશ તો તમને આટલા પૈસા, આ રોગ કાઢો તો આટલા પૈસા. ધંધો બની ગયો છે, યોગનો ઉદ્યોગ થઈ ગયો છે. અને આપણા લોકો પણ સ્વાર્થથી કહીએ કાં તો મજબૂરી કહીએ, એ લોકો તરફ જ ભાગતા હોય છે. જેટલો વધારે ચાર્જ આપો તમે ગુરુ પાસે, તમે અમુક એવા ગુરુ હોય કે તેમની આગળની બેઠકમાં બેસવું હોય તો 10 લાખ રૂપિયા આપવાના, અને હોંશે હોંશે લોકો આપતા હોય છે. અને પાર્ટી ભેગી થાય ત્યારે મેં તો આટલા આપીને બેઠેલો, એમાં બી કોમ્પિટિશન થતી હોય. પણ તમારા ડ્રાઈવરને કાં તો તમારા રસોઈયો જે ઘરે હોય છે એને તમે 2000 રૂપિયા આપશો તો બી તમારી સારી રીતના સેવા કરશે. આ જે યોગી ઉદ્યોગી બની ગયા છે એને શી જરૂર? સમાજની સેવા કરવાના હોતે તો બધાથી જાણે ટેક્સ કલેક્શન કરતા હોય. ટેક્સ કલેક્શન તો સારી વસ્તુ છે, ગવર્મેન્ટ ટેક્સ કલેક્ટ કરતી હોય છે. શા માટે? બધી યોજનાઓ બનાવે, શૈક્ષણિક યોગ્ય, આરોગ્ય યોગ્ય, ખેતી માટેની યોગ્ય, ઘણા એ લોકો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા છે ગવર્મેન્ટ. પણ જે આશ્રમ બનાવે છે, જેને સંન્યાસ લઈ લીધો છે, એ યોગીનો ઢોંગ કરીને ખોટા ઉદ્યોગો શરૂ કરે છે. એટલે આના પર બી આપણા ગુજરાતીઓએ વિચારવું જોઈએ કે હું ખરેખરમાં ઇન્ટેલિજન્ટ માણસ છું કે પછી આ લોકોની પાસે જાણી જોઈને લૂંટાવા જઈ રહ્યો છું ઈશ્વરના નામે. આપણા બાળકોને, આપણા શિક્ષકોને બી એટલી જાગૃતતા હોવી જોઈએ. મારે ઈશ્વર માટે ઢૂંઢવું નથી પડતો. ઈશ્વર સર્વવ્યાપી છે. યદિ સર્વવ્યાપી હોતે તો જેમ લોર્ડ કૃષ્ણ, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે હૃદય મેં પશ્યસી, તું મને તારા હૃદયમાં જોતો, એનું દર્શન ત્યારે ઓટોમેટિક થઈ જશે. અને જ્યારે આપણે પ્રાર્થના કરતા હોઈએ છીએ કે પ્રભુ મારે તમારો અનુભવ કરવો છે, તો એમાં કોઈ જાતની શરત મૂકવી નહીં જોઈએ. આપણે શરત મૂકી તો ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર નહીં થાય. શરત એના પ્રમાણે થવી જોઈએ. ધારો કે કોઈ મુસલમાન હોય ને અલ્લાહને પુકારે, ખુદાને પુકારે, કોઈ સરદારજી હોય ગુરુ ગોવિંદ કે ગુરુ નાનકને પુકારે, ક્રિશ્ચન હોય લોર્ડ જીસસને પુકારતા હોય, શંકર ભગવાનમાં જે માનતો હોય શંકર ભગવાન ની જ ઈચ્છા રાખે, કાલી માને જે પૂજા કરતા હોય. વિચારવા જેવી વસ્તુ તો એવી છે, મેં ઘણી વાર હમણાં સત્સંગીને વાત કર્યું, તમે વાંધો નહીં, તમે કાળી માતાની પૂજા કરો, વાંધો નહીં. પણ સપોઝ રાતના 12 વાગે કાળી માતા તમારા બેડરૂમમાં આવી ગઈ, વાઘ ઉપર, બ્લીડિંગ માઉથ with a tongue in, the sword in her mouth, all black. જેની તમે દરરોજ પૂજા કરતા હતા, રાતના 12 વાગે આવી ગયા તો ભાગશો તમે? આ શું થઈ ગયું? તો જે સ્વરૂપ માટે ઢૂંઢે છે, સ્વરૂપ પ્રમાણે સાક્ષાત્કાર કરવા માંગે છે. ઘણા લોકો કહે છે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર કરીએ અથવા શ્રી રામચંદ્ર અયોધ્યાનો સાક્ષાત્કાર કરીએ. કેવી રીતના કરશો? એમના જીવન દરમિયાન લોકો પારખી ના શક્યા, ઓળખી ના શક્યા.
હવે કેવી રીતના ઓળખવાના છે અને ઓળખીશું બી કેમ? મહાભારતમાં જે પેલા એક્ટર હતા અથવા રામાયણમાં જે એક્ટર રામનું રોલ બનાવી શક્યા એનો જ વિચાર આવશે, અથવા જે ફોટોગ્રાફ્સ આપણા ઘરમાં બેઠાડેલા છે એનો જ વિચાર આવશે. તો પ્રાર્થના એવી હોવી જોઈએ કે પ્રભુ મારે તમારા હકીકતમાં દર્શન કરવા છે. આ જે આકાર વિચાર જે મેં જોયા છે એ તો મનુષ્યના બનાવેલા છે. હકીકત શું છે? અને જ્યારે આપણે શરત વગર, જ્યારે કોઈ બી શરત વગર ઈશ્વરનો એપ્રોચ કરીએ એકદમ બાળક જેવા ભાવથી, વાત્સલ્ય ભાવથી કે મારે ખરેખર તમારો, એવી કન્ડિશન વગર એપ્રોચ કરીએ ત્યારે એનો સાચો અનુભવ થાય. તો પ્રાર્થના બી એવી હોય છે કે ઈશ્વર ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કે મારે તમારી પાસેથી કંઈ જોઈતું નથી, તમે બધું જ આપી દીધું છે મને. જ્યારે પોતાનો જીવ જ એમને આપ્યો છે, એ જીવ આત્મા, એના વગર મારું એક બીજો શ્વાસ બી નહીં લઈ શકાય. એનાથી મોટી ગિફ્ટ કઈ હોઈ શકે? જે આપણી અંદર છે એને આપણે અંતરાત્મા કહીએ છીએ. નરસિંહ મહેતા બી કહેતા અંતર આત્મા और અંતઃકરણ જ્યાં સુધી ચિંધ્યું નહીં ત્યાં સુધી સર્વ સાધના જૂઠી. અંદર અંદર એનો અનુભવ કરો. જ્યાં સુધી આપણે બહાર શોધીશું એનાથી કઈ મજા નહીં આવે. બાહ્ય વસ્તુ આનાથી આપણને અનુભવ થશે જ નહીં. અંદર અનુભવ, એટલા માટે ધ્યાન છે. જ્યારે બાળકોને આપણે આ શીખવાડીશું, દરેકને અનુભવ કરાવીશું, જ્યારે એમનું હૃદય જાગૃત થઈને વિવેકની ઉપર ચાલી જશે. હું નથી કહેતો કે ગુજરાત 2 દિવસમાં બદલાઈ જશે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન ગુજરાતમાં કેટલા વર્ષો રહ્યા? 160 વર્ષની ઉંમરમાં એ લોર્ડ કૃષ્ણ 120 વર્ષથી બી વધારે વર્ષો એમને ગુજરાતમાં કાઢ્યા. માણસને બદલવું હોય, ઈશ્વર પણ નહીં બદલાય. ઈશ્વર બદલી નહીં શકે. આપણને જ્યારે અંદરથી એક તીવ્ર ઝંખના થાય કે મારે બદલવું છે, હવે તો હું બદલી શકીશ પોતાની જાતને. મારી વાઈફને કે મારા બાળકોને બદલવાની ચિંતા કરીશ. હા, ચિંતા હોય, પણ ચિંતા સારા સંસ્કાર આપવાની હોવી જોઈએ, બદલવાની નહીં. જ્યારે આપણે સારા સંસ્કાર આપીશું તો ઓટોમેટિક એ લોકો એવા જ થવાના છે. જેવા આપણે બી વાવીશું એવું જ ઝાડ ઊભું થશે. ઘણા લોકો પૂછે કે દાજી ભવિષ્ય કેવી રીતના નક્કી થાય? બાળકનું ભવિષ્ય આ સિતારાઓથી થતું હોય છે? આપણે રાશિ પ્રમાણે નક્કી થાય? જમીન આપણે જ્યારે એનો પેદા થાય, જ્યારે જન્મ થાય, એ જગ્યાથી નક્કી થાય કે જન્મ સમયથી નક્કી થાય? ઇટ્સ ઓલરેડી ટુ લેટ. બાળક જ્યારે જન્મ લે છે ત્યારે એના પાપ કર્મો, પુણ્ય કર્મો જે પહેલા કરેલા બધા ભેગા થયેલા હોય, એ બી લઈને ઓટોમેટિકલી એ તો આવી જ ગયો હોય છે. એનો આત્મા જગ્યા અથવા સમય એને બદલી નથી શકવાનો. જે બી લઈને આવ્યો છે એ જ એનું મેનિફેસ્ટેશન થવાનું છે. પછીની જે તૈયારી કરીએ છીએ બહુ લેટ છે, પણ જેટલા બી સંસ્કાર આપણે માતા પિતા તરીકે આપી શકીશું ઇટ્સ બેટર. એના માટે આપણી રહેણી કરણી પણ એટલી ઊંચી હોવી જોઈએ. આપણે જ્યારે ધ્યાન કરતા હોય ત્યારે નાનું બાળક પણ આપણી કોપી કરશે. પપ્પા મમ્મી હું બી ધ્યાન કરું છું. આપણે મહાભારતનો એક દાખલો લઈએ. વિચિત્ર વીર્ય, ધૃતરાષ્ટ્રના બાપા, પાંડુના બાપા અને વિદુરના બાપા. એમની બંને રાણીઓ કન્સેપ્ટ નહીં કરી શકતા હતા, કારણ કે એ પોતે જ
ઇમ્પોર્ટન્ટ હતા એ બાળકો નહીં બનાવી શક્યા. તો એમને એક ઋષિને પ્રાર્થના કરી કે તમે ઋષિ આ મુહૂર્ત પ્રમાણે આવી જજો. તો ઋષિ વ્યાસ આવી ગયા. પહેલી રાણીના ચેમ્બરમાં જાય છે. રાણી તો ગભરાઈ ગયા, આંખ બંધ કરી દીધી. ધ હોલ પ્રોસેસ દરમિયાન એમને આંખ બંધ રાખી. બીજા ચેમ્બરમાં ગયા, બીજા રાણીના અમુક મુહૂર્તમાં, એ બી રાણી ગભરાઈ ગયા. એટલા ગભરાઈ ગયા કે એમનું લોહી જ ફરતું બંધ થઈ ગયું પોતાના શરીરમાં. પહેલી રાણીનો દીકરો જે થયો આંધળો થયો, બીજી રાણીને થયો એ પાંડુ થયો. બ્લડ કલર જ બદલાઈ ગયો સ્કિનનો. એટલે જે ભાવ હોય છે આપણો એટ ધ મોમેન્ટ ઓફ કન્સેપ્શન, એવો જ આપણે આત્મા એટ્રેક્ટ કરતા હોઈએ છીએ, આકર્ષિત કરતા હોઈએ છીએ. જ્યારે દાસીને એવો આભાસ થયો, એવો ભાવ થયો કે અરે મારું અહોભાગ્ય, કેટલું મારું નસીબ કે આ ઋષિ સાથે મારે આજે સંબંધ થશે અને એનાથી બાળક પેદા થશે. એ સૌથી ઇન્ટેલિજન્ટ, દાપણથી ભરપૂર વિદુર પેદા થશે. તો જે ભાવ હોય છે આપણો ભાવ એટ ધ મોમેન્ટ ઓફ કન્સેપ્શન, that attracts soul of that vibratory level. જે સ્પંદન આપણામાં હોય છે એવા જ સ્પંદન વાળો આત્મા ઓટોમેટિકલી આપણી તરફ ખેંચાતો હોય છે. જો તમે જાનવરની જેમ, જાનવરને તો આપણે અપમાન નહીં કરવું જોઈએ, પરંતુ જંગલી બનીને હાફે નાફે કરીને એનો બિચારી ઓરત બિચારા માણસને હેરાન કરી નાખતો હોય છે એ વખતે. They may be enjoying it. પણ એક પશુ કરતા બી ખરાબ રીતના કરતા હોય ત્યારે કેવો આત્મા તમારા તરફ ખેંચાશે બોલો? એ જે મોમેન્ટ છે પવિત્રતાથી, ઈશ્વરીતાથી ભરપૂર હોવી જોઈએ. તો એવા જ આત્માઓ ખેંચાશે કે જે મારા મનને યોગ્યતાપૂર્વક આવી શકે છે. જેને લોક એન્ડ કી ફિટ થતા હોય ને એ પ્રમાણે. એવું કોઈ ગ્રીન લાઇટ કે રેડ લાઇટ કે જે પોલીસની જેમ નથી કહેતું કે આ યોનીમાં જા, આ યોનીમાં જા, એવું કોઈ ડાયરેક્શન વાળો કોઈ નથી. આપણા જ વિચારો પ્રમાણે, આપણા જ ભાવ પ્રમાણે, આપણા કેરેક્ટર પ્રમાણે એવો જ આત્મા આપણી ફેમિલીમાં એટ્રેક્ટ થતો હોય છે. પછી આપણું જીવન જેમ 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 બદલાતું જતું જાય, શિક્ષકો મળે, ગુરુજન મળે, માતા પિતા, આખું ગામ, સોસાયટી કહો, આવે એકબીજાની સાથે જેવી રીતના રહે છે એ પ્રમાણે આપણું કેરેક્ટર બદલાતું જાય છે. અને ધીરે 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 સમાજ પણ આ રીતના બદલાઈ શકે. ઓફકોર્સ ઘણી વાર આપણે વિચારીએ કે આ તો બહુ મોટી વાત થઈ ગઈ, એટલીસ્ટ મારી ફેમિલીમાં તો ઇન્ફ્લુઅન્સ કરી શકું, એટલા લોકોને પ્રોત્સાહિત કરી શકું. આ ઉંમરે મારે જાણવાની શી જરૂર છે કે આ રીતના કન્સેપ્શન થાય? પણ બાળકોને તો શીખવાડી શકું ને. એનીવે, બહુ બોલી નાખ્યું મેં, પરંતુ આપણે ધીરે 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 એક વન પર્સન એટ એ ટાઈમ, વન હાર્ટ એટ એ ટાઈમ, એક ક્લાસ, એક ગામ, એક સ્કૂલ, એક કોલેજ, દરેકમાં આપણે પ્રોગ્રામ કરીએ. 3 મહિના દરેક સ્કૂલમાં આપણે આ પ્રોગ્રામ કરીએ, 3 મહિના. અને જ્યારે પ્રોગ્રામ શરૂ કરીએ ત્યારે એ ગામમાં કે એ સ્કૂલમાં અમુક જે વડીલો જે તૈયાર થવા માંગતા હોય એ લોકોને બી તૈયાર કરીએ. આંગણવાડી ટીચર્સ છે, આશા વર્કર્સ છે, સરપંચ લોકો છે, એ લોકોને બી આપણે જ્યારે આ સાચી સંસ્કૃતિનું આપણે જ્યારે બતાવતા હોઈએ, નોટ ઓનલી સાયન્સ પણ આધ્યાત્મિકતા બી કેવી રીતના પ્રસરાઈ શકીએ છીએ. આશા વર્કર્સ અને આંગણવાડી ટીચર્સ બહુ મોટો રોલ આમાં અપનાવી શકે છે. અહીંયા આપણો આશ્રમ છે હૈદરાબાદમાં, ત્યાં લગભગ 720 જે ડિસ્ટ્રિક્ટના ગામો છે એના સરપંચને બોલાયા, આશા વર્કર્સ અને આંગણવાડી ટીચર્સ. એ લોકો અહીંયા 2 અઠવાડિયા રહી ગયા છે
અને પછી એ ગામ જઈને સરપંચ બી જ્યારે પોતાના ગામમાં વાત કરતા હોય છે કે આ તો અદ્ભુત ટાઈપનું ધ્યાન શીખવાડે છે અહીંયા, એ લોકોએ અમને ત્યાં ઇન્વાઇટ કર્યા. અમે ત્યાં જઈને હજારોની સંખ્યામાં વોલન્ટિયર્સ લોક ગયા, પરંતુ હવે અમે આગળ નથી કરી શકતા કેમ કે આ પેન્ડેમિકને કારણે પેલું એસોસિએશન ઇઝ વેરી લિટલ બિટ. પણ આશા વર્કર્સ, આંગણવાડી ટીચર્સ એ ઘરે ઘરે જઈને માસ્ક વહેંચાડે છે, ધ્યાન બી શીખવાડે છે. એટલે આપણે ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય એ પ્રમાણે વન હાર્ટ એટ એ ટાઈમ એ જ રીતના આપણે સમાજને આપણે સેવા કરી શકીશું. છે સો ઓનરેબલ ભૂપેન્દ્ર સિંહજી, ડોક્ટર પંડ્યા, થેન્ક યુ અને તમારો બહુ જ આભાર કે હાર્ટફુલનેસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સાથે આપણે કામ કરીશું. મેં જેમ કહ્યું તેમ કે વી આર નોટ ફાઇનાન્શિયલી ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન એનીથિંગ. ચોખ્ખું જ તમને કહું છું, મારે તમારી પાસેથી કંઈ જોઈતું નથી. અમારા જે વોલન્ટિયર્સ છે એ બી કંઈ માંગવાના નથી. ખાલી આટલી જ કે જે ઓર્ગેનાઇઝેશનલ જે સપોર્ટ, જે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સપોર્ટ હોય, કારણ કે વોલન્ટિયર્સ લોકોને આમથી તેમ જવાનું, જે બેઝિક એક્સપેન્ડિચર that we can talk, but it's not in thousands and millions, no. Basic. Suppose આપણે કિતાબ નાની બુકલેટ્સ છપાવી હોય, બાળકને વહેંચીએ કે આ રીતના ધ્યાન થાય, આ રીતના આપણી બિહેવિયરલ હોવી જોઈએ. ટીચર્સ માટેના પ્રોગ્રામ્સ બી છે, બાળકો માટેના દરેક વર્ગ પ્રમાણે ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડ, સેકન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ, થર્ડ સ્ટાન્ડર્ડ એ જેટલું એબ્ઝોર્બ કરી શકે એવું લિટરેચર બનાવેલું છે. તો એ લિટરેચર માટેના જે બેઝિક ખર્ચા હોય છે, દેટ્સ ઓનલી એક્સપેક્ટેશન. બાકીનું વી ડોન્ટ હેવ અધર એક્સપેક્ટેશન. સો આઈ એમ વેરી ક્લિયર ઇન માય expectations also from, so you don't get scared also કે અહીંયા so and for adults, for college students, we have many programs and we can deploy all those programs. And I think we hope that with our efforts something can change. Out of 100 students, even if you have 2 students changed, it's a big achievement. Thank you. Can we have Minister Ji add a few words to what you said? Chudasama sir, તમારે કાંઈ આપણને just tell. જરૂર please. Okay. ચુડાસમા સરજી, તમારો માઇક ચાલુ છે સર, કાંઈ કહેશો? પૂજ્ય દાજીએ ખૂબ સુંદર માર્ગદર્શન આપ્યું છે, ઉપયોગી માર્ગદર્શન આપ્યું છે. હું પણ વ્યક્તિગત રીતે ખૂબ આધ્યાત્મિક વ્યક્તિઓ સાથે જોડાયેલો છું. આજે એ જ્ઞાનમાં પણ વધારો થયો છે. આ જ્ઞાનનો આપણે બધા ભેગા થઈને સરવાળો કરવાનો છે અને સરવાળા થકી નવી પેઢીને આપણે તૈયાર કરવાની છે અને એનું માધ્યમ યુનિવર્સિટી બને, વિભાગ બને. This is a very slow process. The definition of education and morality, it is my personal definition. It is a very slow, long and permanent process. એના ભાગરૂપે આજનો દિવસ છે. મારા મનમાં કોઈ અત્યારે એવો કોઈ પ્રશ્ન નથી. બીજી વાત કે સમયની મર્યાદા છે, તરત જ મારે બીજા કાર્યક્રમમાં જોડાવાનું છે, એ વસ્તુ ભેગી થઈ છે. પણ મેં બહુ જ ધ્યાનથી એકદમ એક વિદ્યાર્થીની અદાથી સાંભળ્યા છે. I enjoyed પૂજ્ય ગુરુજી's speech. ફરીવાર પણ આવો મોકો જલ્દીથી મળે એવી હું આશા રાખું છું. સૌને ફરીવાર ખૂબ ખૂબ નમસ્તે કરું છું.
પ્રણામ સર. તમે આજે આટલો સમય આપ્યો અને આપણી સાથે જોડાયા, બહુ જ મોટી વાત કહેવાય અમારા માટે પણ. અને કાયમ તમને આવીએ છીએ મળવા, તો પણ તમે આટલો જ સમય આપો છો સર, બહુ જ આભાર છે. અને જલ્દીથી આપની નીચે આ જેમ દાજીએ કહ્યું એવી રીતે અમે આગળ લઈ જઈએ કાર્યક્રમને, પૂરી રીતે આપણે મહેનત કરીએ ગુજરાતમાં. તમે બસ માર્ગદર્શન આપો સર, અમે તૈયાર છીએ. તો પ્લીઝ, થેન્ક યુ સો મચ. પ્રણામ સર. Okay. Okay, perfect. So